Hi students, this is Suganti ma'am. I am going to continue the lesson tax and its importance from economics. Today we are going to learn the topic goods and service tax, that is GST. Goods and service tax is a kind of tax imposed on sales, manufacturing and usage of goods and services. It is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India such as the excise duty, VAT, service tax, etc. Under the GST regime, the tax is levied at every point of sale. இந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகிறதுல இருந்து அது உபயோகத்துக்கு வர வரைக்கும் இருக்கிற மொத்த டேக்ஸும் அதில் அடங்கும். இந்த ஜிஎஸ்டியை பற்றி தான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஜிஎஸ்டி, ப்ரீவியஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ். The history of Indian taxation goes back to ancient period. According to Astasastra, the book written by Kaudilya, is in ancient time taxes were levied and controlled in both cash and kind. According to the book Astasastra written by Kaudilya, in ancient times in India, taxes were collected as both money and thing. நம்மளோட பழங்காலத்தில் இருந்தே டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கேஷாகவும் இல்லாட்டி பொருளாகவோ கலெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது அஸ்தசாஸ்திரம் அப்படின்ற கௌடில்யரால் எழுதப்பட்ட புக்ஸ் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். The modern history of indirect taxes starts from the early 20th century when central excise duty was imposed on salt, sugar, motor spirit, etc. Gradually, the base of excise duties were widened. Initially, indirect taxes were started collecting from the early 20th century on salt, sugar, motor spirit like the product. This tax is known as excise duty. Excise duty is the type of tax charged on goods produced within the country. Then gradually this duty was started levied to all the products. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படிங்கிற இந்த டேக்ஸை வந்து சால்ட், சுகர், மோட்டார் ஸ்பிரிட் போன்ற பொருளுக்கு தான் முதல்ல போட ஆரம்பித்தாங்க. எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படிங்கிறது வந்து உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படுற ஒரு வரி. காலப்போக்கில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டியை உற்பத்தி ஆகிற எல்லா பொருட்களுக்கு மேலேயும் விதிக்க ஆரம்பித்தாங்க. At the time of independence, the system of central excise duty at the national level and the sales tax at the state level was prevailed. At the time of our independence, tax levied on national level was known as central excise duty and the state level is sales tax. நம்ம நாடு சுதந்திரம் பெற்ற டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்காக ஒரு டேக்ஸும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்காக ஒரு டேக்ஸும் ரெண்டு விதமான டேக்ஸ் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதில் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்றது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகிறது, சேல்ஸ் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகிறது. ஆஃப்டர் ப்ரோலாங்டு எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், வாட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் Indian state of Haryana in 2003 and therefore in 24 states UTs including Punjab, Chandigarh, HP, J&K and Delhi in 2005. After a long effort, what was introduced first in the state of Haryana in 2003 and then it was implemented to other states and union territories. UT means union territories in 2005. What is levied on the price of a product or service at each stage of production, distribution or sale to the end customer. VAT means value added taxation. So value added taxation is based on taxpayers' consumption rather than their income. So first it was introduced in the Indian state Haryana in 2003. Later on to other states including union territories Punjab, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் டெல்லி இன் 2005. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் தனித்தனியாக வரி வசூலிச்சுட்டு இருந்தனால இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரப்பட்டது தான் வாட் அப்படின்னா வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸேஷன். இது முதல்ல இந்தியாவில் இருக்கிற ஹரியானாவில் 2003 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீதி இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்லேயும் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லேயும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. If the VAT was a major improvement over the pre-existing sales tax regime, then the goods and service tax GST is indeed an remarkable improvement and the next logical step towards releasing perfection in taxation system in the
country. What was considered as a major improvement in taxation? To make it with more perfection, GST was introduced. So what அப்படின்றதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே ஒரு பெரிய விஷயமா நினச்சிட்டு இருந்த நேரத்தில் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது அதை விட ஒரு மோர் பர்ஃபெக்ஷனான ஒரு சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணப்படுது. இந்த டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இந்த GST introduction இருக்குது. Initially, it was proposed that there would be a single and a national level GST. However, the GST tax regime has been finally implemented from 1st July 2017 across India. With this, there is a economic union of the country with one tax, one market and one nation. GST was implemented in all over India from 1st July 2017. With this, there is a economic union of the country with one tax, one market and one nation. So, in the GST வந்து இந்தியால முதல்ல 2017 ஜூலை 1st இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு. இதன் மூலமா மொத்த இந்தியாலையும் ஒரே மாதிரியான டாக்ஸ் பே பண்றது அமல்படுத்தப்பட்டது. Goods and service tax, GST is a tax on all the goods and services that we buy. So this GST is applicable for all the things we are buying. நம்ம வாங்குற எல்லா பொருட்களுக்கு மேலேயும் இந்த GST applicable ஆகும். It has two parts, the central goods and service tax CGST and state goods and service tax SGST. So CGST அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான டேக்ஸ் and SGST அப்படின்றது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான டேக்ஸ். Now we are going to see one example for this GST. It is a transparent tax. If you get a bill for the products you buy, you will find the following information. So if you are going to buy some things in the shop means if you get the receipt, the following things you may see on that receipt. Consider that if the value of the product is ₹100, in that CGST is 9%, that is ₹9. SGST is 9%, that is ₹9. Then totally you have to pay 118. Actual value of the product is 100. With GST, you have to pay 118 rupees. In the bill, the GST is 18% and it is divided equally as 9% for the central and state governments. Therefore, ₹9 will go to Tamil Nadu government and another ₹9 will go to central government. So, இதுதான் வந்து CGST, SGST. நீங்க கூட கடைக்கு போகும்போது நீங்க மணி பே பண்ண பிறகு பில் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதில் கீழே வந்து CGST, SGSTன்னு போட்டிருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா CGST அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான டேக்ஸ், SGST அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான டேக்ஸ். 18% டேக்ஸ்னா இந்த அமௌண்ட் ஈக்குவலாக ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்படும். இஃப் எ seller in Tamil Nadu sells a commodity to buyer in a other state, for example Karnataka, it is called interstate trade. In the case of interstate trade, the bill will be as given below. Value of the product is ₹100, IGST is 18%, ₹18, total ₹118. So next we are going to learn about IGST, that is integrated goods and service tax. This is applicable when we buy a commodity from the other state. இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை வந்து வேற ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு விதிக்கப்படுற விதி தான் இந்த IGST, இன்டகிரேட்டட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். இது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18%. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேறு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகாவிலேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபோனோட விலை எவ்வளவோ அதோட 18% வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா IGST அப்படிங்கிற பேரில் கட்ட வேண்டியது இருக்கும். அதுதான் இன்டகிரேட்டட் GST. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருளோட விலை 100 rupees அப்படின்னா இதில் IGST வந்து 18%. டோட்டலாக அந்த பொருளுக்கு நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய விலை எவ்வளோ அப்படின்னா 118 rupees. ₹18 will go to central government. Central government will take ₹9 and send another ₹9 to Karnataka government. In that 18%, 9% will go to central government and remaining 9% go to the from where you get that commodity. So நம்ம கட்டுற அந்த 18% taxல
9% வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும், மீதி இருக்க அந்த 9% நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் அந்த பொருளை வாங்குனீங்களோ அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் போகும். Here it's example for இந்த இடத்துல இது கர்நாடகா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. The tax is divided into 5 slabs: 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. GST வந்து 5 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து 0%. சில பொருட்களுக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம், அது 0%. அந்த பொருளோட விலையை நீங்கள் அப்படியே கொடுத்தா போதும். சில பொருட்களுக்கு வந்து 5%, சில பொருட்களுக்கு 12%, சில பொருட்களுக்கு 18% அண்ட் சில பொருட்களுக்கு 28% அப்படின்னு ஸ்லாப் வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல அந்த குறிப்பிட்ட பொருளுக்கு எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பர்சன்டேஜ் தான் உங்களோட ரேட்லையும் போட்டிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு ஸ்லாப்ல வர மாதிரி இருக்கும். Although GST is collected by the central government, taxes on petroleum products, alcohol drinks, electricity are separately collected by the state government, and almost all the necessities of life like vegetables and food grains are exempted from this tax. GST அப்படின்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டால வசூலிக்கப்படுற ஒரு வரியாக இருந்தாலும் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், ஆல்கஹால், எலக்ட்ரிசிட்டி போன்ற பொருட்கள் மீது விதிக்கப்படுற விதிகள் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டால கலெக்ட் பண்ணப்படுது. வெஜிடபிள்ஸ், ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அந்த மாதிரியான நம்ம லைஃபுக்கு தேவையான முக்கியமான பொருட்களுக்கு இந்த வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.